भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इति वाराही देवी दिव्या नवरात्रि उत्सवनामाग्निं प्रतिष्ठाप्य ओम अग्निवेले पुरोहितं लग्नस्य देव मृत्युजं भोदानं रत्नधातमं अग्न आग्ने मम अग्निमुखो भव सुमुखो भव वरदो भव यदाप्तयुक्तया अविर्गृहाणा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इति सोदकेन पाणिना प्रदक्षिणमग्निं सम्मुख्य अग्निमलङ्कृत्य ओम अग्नये नमः उतमहाय नमः उदाशने नमः पुष्पवत्मने नमः देवमुखाय नमः जलजिह्वाय नमः वैश्वानराय नमः नमो ओम प्रेयमगा दिशना बर्हिरच्च नुनाकृतास्वदियावितष्टात् आवहन्ति कवयप्रस्तात् देवेभ्यो दुष्टमेह बर्हिनास देत्वष्टामा यावे तमसा मवक्तमा विभ्रत्पात्राणि देवपानानि शन्तमाशिषेदे नूनं परशंस्वाय संवेन उच्चाद्यततो ब्रह्मानस्पतिः मनः ब्रह्माणसम्पोह्य ओम प्राची दिशा वसुंधरनामक देवता ब्रह्मकर्णं त्रिपुर सोमस उपञ्चदशवर्षनस्त्रमयः प्रथमयानो वादोवादस्थान गुरुषिः प्राक् परिस्मरणे सान गुरुजमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि दक्षिण परिस्मरणे सनातन गुरुजमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि पश्चिम परिस्मरणे अहबोल गुरुजमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि परिस्मरणे इति गुरुजमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि पूर्व परिस्मरणे सुवर्ण गुरुजमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम अदाह इदमास्याः अदा पंचम ब्रह्म देवताभ्यो नमः गन्धपुष्पाक्षतैः अभ्यर्च्य ओम सुरक्षरो आधाय अग्नौ प्रतिदह्य प्रोक्ष त्रिदर्भाग्रैः संरुच्य पुनः प्रतिदप्य आज्यपात्रपार्श्वयोः निधाय दर्भानद्भिः संस्पृश्य अग्नौ प्रहरति पवित्रमादाय ओम तदङ्गत्वेन द्वे दर्भे समोसाग्रो द्वे दर्भे प्रादेशमात्रे पवित्रे कृत्वा ओम पवित्रवन्तः परिवाचमासिते पितीशं रत्नो अभिरक्ष्यते व्रतं महत्समुद्रं वरुणो स्थिरोददे धीरा इच्छे कुरुधर्मेश्वारभं पवित्रं देवतां ब्रह्माणस्पति प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः अतः प्रतनोर्नतधामो अष्टदे श्रुतास इद्वहन्तस्तत्समासदः पवित्रं धृत्वा आज्यपात्रमाधाय अग्रतो निधाय आज्यं विलाप्य ओम सुरक्षरो आधाय स्वयमलङ्कृत्य ब्रह्माणमलङ्कृत्य ओम दमार्त्याः पूर्वपरिचेतनं कृत्वा अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सहस्रेण मन्यस्व देवसत्प्रसवा दमार्त्याः इति धातादि तत्तत्पुनः परबलसिद्ध्यर्थं पञ्चाशभागान् जुहोति एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्चस्रवेण आज्यं गृहीत्वा ओम प्राची अग्निर्देवता अग्निभूं सदिशां देवौ देवतानमृच्छतो व्योमैतस्य दिशो विलासति स्वाहा देवतानामग्नया इदं नमः ओम एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्चस्रवेण आज्यं गृहीत्वा दक्षिणादिको इन्द्रो देवता इन्द्रत्वं सदिशां देवौ देवतानमृच्छतो व्योमैतस्य दिशो विलासति स्वाहा ओम एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्चस्रवेण आज्यं गृहीत्वा ओम प्रतीचेदि विश्वे देवा सदिशां देवौ देवतानमृच्छतो व्योमैतस्य दिशो विलासति स्वाहा विश्वे देवेभ्य इदं नमः ओम एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्चस्रवेणाज्यं गृहीत्वा उदीचेदिक्मित्रावर्णो देवता मित्रावर्णो सदिशां देवौ देवतानमृच्छतो व्योमैतस्य दिशो विलासति स्वाहा देवतानां मित्रावर्णाभ्य इदं नमः एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्चस्रवेण एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्चस्रवेण आज्यं गृहीत्वा ओम ऊर्ध्वादिक बृहस्पतिर्देवता बृहस्पतिं सदिशां देवौ देवतानमृच्छतो मैतस्य दिशो विलासति स्वाहा देवतानां बृहस्पतय इदं नमः ओम भुव स्वाहा ओम अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदुःप्रसवा इति समं ततः
నవరాత్రులు ఆశ్వయుజ మాసంలో దేవి నవరాత్రులు ఇవందరూ తెలిసినాయి. ఈ అన్ని దేవతలకు మూలాధారమైన శక్తి లలితాంబరా భట్టారిక లలితాంబాదేవి అందరూ తెలిసి. లలితాంబ తెలిసి అందరికి. ఆ అమ్మవారికి శక్తినిచ్చే దేవతలు. మనలో చక్రాలు ఉంటాయి, 6 చక్రాలు ఉంటాయి, పైన సహస్రార చక్రం ఉంటుంది. మనము నిత్యం ధ్యానం చేసినా చేయకుండా మనం నిద్రపోతాం, మరి గాలి తెలుసుకుంటాం. మనకి ఏదైనా పని చేస్తే వెలుగుగా ఉంటే మన పని మనం చేసుకుంటాం. మరి ఈ ముక్కు గాంధిస్తామని చెప్పారు. ఈ 4 చేతికి స్పర్శ ఎలా ఉంది, మరి గుండెకు ఆ యొక్క వేగం ఏ విధంగా ఉంది, ఈ రివర్స్ కి ఆ యొక్క రక్షణ చేసే కెపాసిటీ ఉంది, కిడ్నీలకు పంపింగ్ ఏ విధంగా వస్తుంది, ఇవన్నీ కూడా జాగృతం చేసేటువంటి షట్చక్రాలు. మూలాధారం నుంచి సహస్రారం వరకు, అంటే మనద్వారం నుంచి 2 అంగుళాల పై భాగంలో మూలాధార చక్రం ఉంది. ఆ మూలాధార చక్రం భూమికి అన్నట్లయితే మన శక్తి మొత్తం నిర్వీర్యం అవుతుంది. అందుకే పూజలో కూర్చున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆసనం ఉంచుకొని కూర్చోవాలి అని చెప్పేసి పెద్దలు చెప్పారు. అందుకే ఎక్కడ పీటలు 2 ఎత్తులు ఉంటాయి, విధంగా 2 అంగుళాల పైన ఉంటే ఆ గురుత్వాకర్షణ శక్తి ద్వారా మూలాధార శక్తి మన శరీరంలోకి జాగృతం అయితే తప్ప భూమిలోకి జాగృతం కాకూడదని ఉద్దేశించారు పెద్దలు. ఆ యొక్క పీటల మీద కూర్చొని మాత్రమే కార్యక్రమం చేయాలని చెప్పి. అదే విధంగా అమ్మవారికి 7 మాతృలు ఉంటాయి, 7 మాతృలు. అవన్నీ కూడా నిరంతరము ఆ లలితాపరాంబికైనా సంస్థలైనా కూడా శక్తిని అమ్మవారికి కానీ స్త్రీ శక్తి మూర్తులకు మాత్రమే ఎప్పుడు కూడా శక్తిని జాగృతం చేస్తుంటాయి. మీరు మామూలుగా చూస్తుంటారు ఈ సినిమాలో ఇట్లా అమ్మవారి శక్తి అంతా అంతరించిపోతే అందరు దేవతలు ఒక్కటే మళ్ళీ ఆదిపరాశక్తిగా ఉద్భవిస్తుంది. ఆదిపరాశక్తికి కూడా శక్తినిచ్చే శక్తి దేవత వారాహి, చాముండి, వైష్ణవి ఇవన్నీ 7 పేర్లు ఉంటాయి. ఈ 7 పేర్లలో ఉన్న దేవతలు కూడా ఎప్పటికప్పుడు అమ్మవార్లకు శక్తిని ప్రేరేపింపజేస్తూ ఉంటాయి. మరి మామూలుగా అమ్మవారి శక్తినే మనం తట్టుకోలేమంటే అమ్మవారికే శక్తి ఇచ్చినటువంటి శక్తి వారాహి. అందులో భగవతి వార్తాలి వార్తాలి వారాహి వారాహి వరాహముఖి వరాహముఖి అంధే అంధ్రి నమః రుంధే రుంధ్రి నమః జంభే జంభిరి నమః మోహే మోహి నమః స్తంభే స్తంభి నమః సర్వదృష్టమృతస్థానం సర్వేషాం సర్వవాక్చిత్తచక్షుర్ ముఖగతిజోస్తంభనం గురు గురు జీఘ్రం వశ్యం గురు గురు ఐం గ్లౌం ఐం టహ 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 హుం బడు స్వాహ స్వాహ. ఓం ఐం గ్లౌం ఐం నమః భగవతి వార్తాలి వార్తాలి వారాహి వారాహి వరాహముఖి వరాహముఖి అంధే అంధ్రి నమః రుంధే రుంధ్రి నమః జంభే జంభిరి నమః మోహే మోహి నమః స్తంభే స్తంభి నమః సర్వదృష్టమృతస్థానం సర్వేషాం సర్వవాక్చిత్తచక్షుర్ ముఖగతిజోస్తంభనం గురు గురు జీఘ్రం వశ్యం గురు గురు ఐం గ్లౌం ఐం టహ 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 హుం బడు స్వాహ స్వాహ. ఐం గ్లౌం ఐం నమః భగవతి వార్తాలి వార్తాలి వారాహి వారాహి వరాహముఖి వరాహముఖి అంధే అంధ్రి నమః రుంధే రుంధ్రి నమః జంభే జంభిరి నమః మోహే మోహి నమః స్తంభే స్తంభి నమః సర్వదృష్టమృతస్థానం సర్వేషాం సర్వవాక్చిత్తచక్షుర్ ముఖగతిజోస్తంభనం గురు గురు జీఘ్రం వశ్యం గురు గురు ఐం గ్లౌం ఐం టహ 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 హుం బడు స్వాహ స్వాహ. ఐం గ్లౌం ఐం నమః భగవతి వార్తాలి వార్తాలి వారాహి వారాహి వరాహముఖి వరాహముఖి అంధే అంధ్రి నమః రుంధే రుంధ్రి నమః జంభే జంభిరి నమః మోహే మోహి నమః స్తంభే స్తంభి నమః సర్వదృష్టమృతస్థానం సర్వేషాం సర్వవాక్చిత్తచక్షుర్ ముఖగతిజోస్తంభనం గురు గురు జీఘ్రం వశ్యం గురు గురు ఐం గ్లౌం ఐం టహ 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 హుం బడు స్వాహ స్వాహ. ఐం గ్లౌం ఐం నమః భగవతి వార్తాలి వార్తాలి వారాహి వారాహి వరాహముఖి వరాహముఖి అంధే అంధ్రి నమః రుంధే రుంధ్రి నమః జంభే జంభిరి నమః మోహే మోహి నమః స్తంభే స్తంభి నమః సర్వదృష్టమృతస్థానం సర్వేషాం సర్వవాక్చిత్తచక్షుర్ ముఖగతిజోస్తంభనం గురు గురు జీఘ్రం వశ్యం గురు గురు ఐం గ్లౌం ఐం టహ 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 హుం బడు స్వాహ స్వాహ. ఓం ఐం గ్లౌం ఐం నమః భగవతి వార్తాలి వార్తాలి వారాహి వారాహి వరాహముఖి వరాహముఖి అంధే అంధ్రి నమః రుంధే రుంధ్రి నమః జంభే జంభిరి నమః మోహే మోహి నమః స్తంభే స్తంభి నమః సర్వదృష్టమృతస్థానం సర్వేషాం సర్వవాక్చిత్తచక్షుర్ ముఖగతిజోస్తంభనం గురు గురు జీఘ్రం వశ్యం గురు గురు ఐం గ్లౌం ఐం టహ 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 హుం బడు స్వాహ స్వాహ. ఓం ఐం గ్లౌం ఐం నమః భగవతి వార్తాలి వార్తాలి వారాహి వారాహి వరాహముఖి వరాహముఖి అంధే అంధ్రి నమః రుంధే రుంధ్రి నమః జంభే జంభిరి నమః మోహే మోహి నమః స్తంభే స్తంభి నమః సర్వదృష్టమృతస్థానం సర్వేషాం సర్వవాక్చిత్తచక్షుర్ ముఖగతిజోస్తంభనం గురు గురు జీఘ్రం వశ్యం గురు గురు ఐం గ్లౌం ఐం టహ టహ టహ
हुं बड स्वाहा स्वाहा ओम वाराहि देव्यै नमः ओम ऐं ग्लौं ऐं नमः भगवति वार्तारि वार्तारि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अंधे अंधिर नमः रुंदे रुंदिर नमः जंभे जंभिर नमः मोहे मोहिर नमः स्तंभे स्तंभिर नमः सर्वदुष्टमुदस्तानं सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्मुखगति जीवत्तं वनं गुरु गुरु जीघ्नं वश्यं गुरु गुरु ऐं ग्लौं ऐं टः 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 हुं बड स्वाहा स्वाहा ओम वाराहि देव्यै नमः ऐं नमः भगवति वार्तारि वार्तारि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अंधे अंधिर नमः रुंदे रुंदिर नमः जंभे जंभिर नमः मोहे मोहिर नमः स्तंभे स्तंभिर नमः सर्वदुष्टप्रतिष्ठानं सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्मुखगति जीवत्तं वनं गुरु गुरु जीघ्नं वश्यं गुरु गुरु ऐं ग्लौं ऐं टः 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 हुं बड स्वाहा स्वाहा वाराहि देव्यै नमः ऐं ग्लौं ऐं नमः भगवति वार्तारि वार्तारि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अंधे अंधिर नमः रुंदे रुंदिर नमः जंभे जंभिर नमः मोहे मोहिर नमः स्तंभे स्तंभिर नमः सर्वदुष्टप्रतिष्ठानं सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्मुखगति जीवत्तं वनं गुरु गुरु जीघ्नं वश्यं गुरु गुरु ऐं ग्लौं ऐं टः 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 हुं बड स्वाहा स्वाहा ओम वाराहि देव्यै नमः ऐं ग्लौं ऐं नमः भगवति वार्तारि वार्तारि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अंधे अंधिर नमः रुंदे रुंदिर नमः जंभे जंभिर नमः मोहे मोहिर नमः स्तंभे स्तंभिर नमः सर्वदुष्टप्रतिष्ठानं सर्वेषां सर्ववाक्चित्त आदिवाराह्यै स्वाहा आदिवाराह्यै नमः आदिवाराह्यै स्वाहा आदिवाराह्यै नमः ओम श्रीमन्महावाराहि देव्यै नमः स्वाहा वाराहि देव्यै नमः नमो अस्तदेवी वाराहि जयंकारा स्वरूपिणी सुवित्वा भूमिरूपेण नमो भगवतः प्रिये स्वाहा ओम वाराहि देव्यै नमः ओम जय करोडास्त वाराहि देवी त्वां च नमाम्यहं जय वाराहि विश्वेशी मुख्य वाराहि ते नमः स्वाहा ओम वाराहि देव्यै नमः नित्य वाराहि वन्दे त्वाम् अन्धे अन्दिनिते नमः सर्वदुष्टप्रतिष्ठानां वाक्स्तम्भनकरि नमः स्वाहा ओम वाराहि देव्यै नमः स्तम्भिनि स्तम्भे त्वां जृम्भे जृम्भिनिते नमः वृन्धे वृन्दिनि वन्दे त्वां नमो देवी तु मोहिनी नमः स्वाहा ओम वाराहि देव्यै नमः भक्तानां हि सर्वेषां सर्वकामप्रदे नमः बाह्वो स्तम्भनकरे वन्दे चित्तस्तम्भिनिते नमः स्वाहा ओम वाराहि देव्यै ॐ नमः चक्रस्तम्भिने त्वां मुख्यस्तम्भिनिते नमः ॐ जगत्स्तम्भिनि वन्दे त्वां जिह्वा स्तम्भनाकारिणी स्वाहा ओम वाराहि देव्यै ॐ नमः स्तम्भनं कुरु शत्रूणां कुरु मे शत्रुनाशनं शीघ्रं वश्यं च कुरुते यो अभ्यो वाचात्मिके नमः स्वाहा ओम वाराहि देव्यै नमः ॐ तचतुष्टया रूपे त्वां शरणं सर्वदा भजे होमात्मकेशं रूपेण जय आद्यानने शिवे स्वाहा ओम वाराहि देव्यै ॐ नमः देहि मे सकलान् कामान् वाराहि जगदीश्वरी नमस्तभ्यं 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 नमो नमः स्वाहा ओम वाराहि देव्यै नमः इदमाद्याननास्तोत्रं सर्वपापविनाशनं पठेद्यः सर्वविद्यापाठैकर्म्युच्यते तदा स्वाहा ओम वाराहि देव्यै ॐ नमः लभन्ते शत्रवो नाशं दुःखरोगा प्रमुख्यवः महादायुष्यमाप्नोति अलक्ष्मीर्नाशयाप्नुयात् स्वाहा ओम वाराहि देव्यै नमः श्रीमन्मः आदिवाराहि देव्यै नमः स्वाहा आदिवाराहि देव्यै नमः आदिवाराहि देव्यै नमः स्वाहा आदिवाराहि देव्यै नमः ओम भो स्वाहा अग्नये नमः स्वाहा अग्नये नमः स्वाहा पृथिव्याय नमः स्वाहा जलाय नमः स्वाहा वायुवे नमः स्वाहा आकाशाय नमः स्वाहा पंचभूताय तस्य प्रजापतय इदं नमः क्यों कर्म करिष्ये ओम जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदः दिवेदः सनः परशतदुर्गाणि विश्वाः नावेव सन्धं दृढात्यग्ने स्वाहा दुर्गा देवी नमः तामज्ञवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु दुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुदर्शनसे नमः तामज्ञवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु दुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुदर्शनसे नमः
ఓం అసురే దేవనరస్మాన్ చక్షుఃపునఃప్రాణఘనో దేవో పశ్చిమ సూర్యముచ్చరం తమనమదే మునయాన స్వస్తి అంతర్మై ప్రాణాం దదామః వైలాసంపయతే ఆయే నమః సో స్థిరాభవాన్ వరదోభవాన్ సుభవాన్ సుప్రసన్నోభవాన్ స్థిరాసనం గురో వారాహ్యై నమో నమస్కారాక్షతాంతం పూజయామి జలాన్ సంప్రోక్షయతు శుద్ధోదకేన ధ్యాయామి ధ్యానమర్పయామి ఆవాహయామి ఆజ్ఞర్పయామి హస్తయోః వాక్యం పాదయోః వాక్యం శుద్ధ ఆజ్ఞర్పయామి శుద్ధోదకేన స్నానస్తవయత్వా శుద్ధోదకేన స్నానం స్తవయామి అదాక్షాస్థాపిత పీఠ పరిమాణ దేవతాభ్యో నమో నమః ఇదాశక్తిః జలాన్ సంప్రోక్షయత్వా అదాక్షాసి నమః వార్తాల్యే నమో నమః ఆదివారాహ్యే నమో నమః ఇదాజలాన్ సంప్రోక్షయామి వస్త్రేగ్నపీతార్తే అక్షతాన్ పరికల్పయామి శ్రీగంధరిద్రాకుండ కుంకుమావిలేపణం ధారయామి ఆర్తే అక్షతాన్ నమస్కారం కృష్ణ దగ్గర మాత్రమే సాక్షాత్ మహాదివారాహ్యే నమో నమః ఇదాజలాన్ సంప్రోక్షయత్వా వస్త్రేగ్నపీతార్తే అక్షతాన్ సమర్పయామి శ్రీగంధరిద్రాకుండ కుంకుమావిలేపణం ధారయామి హరి ఓం హరిత్రించమయానేతం దేవీ కళ్యాణదాయిని కుంకుమం శోభనం దివ్యం సరదా మంగళప్రదం గంధరిద్రచుండ కుంకుమావిలేపణం ధారయామలంకరణారతి అక్షమర్పయామి సాక్షాత్ కుంకుమాన్ విలేపయామి నానావిధ పరిమళపత్ర నానావిధ పరిమళపత్ర పుష్పపూజాన్ నమస్కారాక్షతాన్ సంబోధయ మహావార్తాల్యే నమో నమః నానావిధ పరిమళపత్ర పుష్పపూజాన్ నమస్కారాక్షతాన్ సంబోధయామి ధూపమాగ్రాపయామి అంబా నమో జగదంబ నమో అంబా నమో జగదంబ నమో అంబా నమో జగదంబ నమో అంబా నమో జగదంబ నమో శారదాంబ నమో కాళికాంబ నమో శారదాంబ నమో కాళికాంబ నమో శారదాంబ నమో కాళికాంబ నమో నమో అంబ నమో జగదంబ నమో అంబ నమో జగదంబ నమో కాళికాంబ నమో శారదాంబ నమో కాళికాంబ నమో శారదాంబ నమో శారదాంబ నమో కాళికాంబ నమో శారదాంబ నమో నమః. అమ్మాయిని బాధ పెట్టకుండా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ యొక్క పూర్తి ఫలితం లభిస్తుంది. కాబట్టి భగవద్ అనుగ్రహంతో వారాహి అనుగ్రహంతో అందరి కూడా మీ యొక్క కష్ట నష్టాలన్నీ కూడా అమ్మవారు కూడా ఒక బ్యాలెన్సింగ్ చేయాలి. అన్ని కష్ట నష్టాలు వచ్చినా కూడా పట్టిన భగవంతుని వదలకూడదు. వారాహి మంటలు పట్టడం కాదు. మీ ఇంటి విలవేలకు ఒకరు ఉంటారు, ఈ పూర్వీకుల గురించిన దేవతలు. ఆ దేవతను మరిచారా వారాహి కాపాడదు, వారాహి మించి శక్తి వచ్చినా మిమ్మల్ని కాపాడదు. కాబట్టి ఎన్ని చేసినా కూడా ఇంటి దేవుడిని మరవకూడదు. అందుకే మేము ఈ పూజకు పొద్దున మేము ఒక టైం ఇచ్చినా కూడా ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలని చెప్పేసి గ్రామదేవత, ఈ గ్రామంలో మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి గ్రామదేవత అనుగ్రహం కోసం ఉదయం పోచమ్మ దేవాలయానికి వెళ్ళి అక్కడ అమ్మ అనుగ్రహం తీసుకొని వచ్చినాక మొదలు పెట్టాను తప్ప కార్యక్రమం అక్కడ మొదలు పెట్టేది. అంటే ఇక్కడ ఏం కుక్క కానీ మనం అనుకుంటే మన ఇంట్లో పెళ్లి చేసినా ఆ గ్రామదేవత దగ్గరికి వెళ్తాం, ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలి. ఆ గ్రామదేవత అనుగ్రహం పొందాలి, ఇంటి దేవత అనుగ్రహం పొందాలి, ఈ కులదేవత అనుగ్రహం పొందాలి. అందరూ కళ్ళు మూసుకోవాలమ్మా. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ, అపానాయ స్వాహ, ఓం యానాయ స్వాహ, ఉదానాయ స్వాహ, గమానాయ స్వాహ. మధ్యే మధ్యే జలాన్ సంప్రోక్షయామి, అమృతాపితానమసి రుక్తరాపం నర్పయామి, హస్తో ప్రక్షాళయామి, పాదో ప్రక్షాళయామి, ఆచమర్పయామి. శ్రీమన్మహావార్తాల్యే నమో నమః. మహానైవేద్యాన్ని నివేదయామి, మహాపానక నైవేద్యాన్ని సమర్పయామి, మహాపాయస నైవేద్యాన్ని సమర్పయామి. సాక్షాత్ మహావార్తాల్యే దక్షిణావతాం పోదార్తే అక్షతాన్ పరికల్ప నమస్కారాకృతాం సంపూజితాం. దేవోల్వారాహి మాతాకి. మన అమ్మవారి పీఠంలో సత్సంకల్పన కలిగిన ఉద్దేశం చేత సత్యమైన కోరికలు నెరవేరడం కోసము అమ్మవారి పీఠంలో ప్రతి మాసము అమావాస్య నాడు ముడుపులు వేస్తున్నాం. ముడుపులు అంటే మీ యొక్క తీరని కష్టాలు, తీరని యొక్క సమస్యలు ఏవైతే ఉంటాయో అది సత్యమై ఉండాలి, గుంతెమ కోరికలు కాదు. మనం కష్టపడ్డా ఆ ఫలితం దక్కడం లేదు అనే వాటి కోసం ఎవరైతే ముడుపులు వేస్తారో
ఆ ముడుపును ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆమె ముడుపు వేసింది కాబట్టి ఆమె సక్సెస్ అయింది. అదేవిధంగా వాళ్ళు ముడుపు వేసుకొని ఆ ముడుపు మళ్ళీ ఇక్కడ అమ్మవారి దగ్గర పూజించి ముడుపు కట్టించేసి ఆ ముడుపు అమ్మవారి దగ్గర పూజ చేసి మళ్ళీ మీకే ఇస్తాం ముడుపు. అందులో బంగారు వస్తువు పెట్టాలి. అంటే బంగారు వస్తువు ఏ విధంగా ఏదో మొక్కుబడి కోసం పెట్టడం కాదు, మన ఇష్టమైన బంగారు వస్తువు అందులో ముడుపు పెట్టి ముడుపు కట్టాలి. ఎందుకంటున్నానంటే మన కోరిక ముందు అది గడ్డి పర్వతం సమానం అనేది తెలవడం కోసమే మనము అందులో ఇష్టమైన వస్తువు అంటున్నాం. ఇష్టమైన బంగారు వస్తువు అందులో వేసి ముడుపుగా కాబట్టి అమ్మవారి దగ్గర పూజించి మీకు ఇస్తే మీరు సాక్షాత్తుగా అమ్మవారు మీ వెంట ముడుపు వెంట మీ వెంట వచ్చినట్టే. మీరు ఇంట్లో ఉంచుకొని ఎంత బ్రహ్మాండంగా వైభవంగా పూజించుకుంటారో ఆ విధంగా అమ్మవారి అనుగ్రహం మీకు ఉంటుంది. మీ కోరిక నెరవేరినాక ఆ ముడుపును మళ్ళీ మీ చేతి ద్వారా తీసుకుని వస్తే మళ్ళీ ఇక్కడే పిచ్చేసి అమావాస్య నాడు కానీ పౌర్ణమి నాడు వస్తే ఆ ముడుపు మీ ద్వారా హోమంలో ఇస్తాము. అందులో ఉన్న వస్తువు మీకే ఇస్తాం. దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా మీ కోరిక అంతకన్నా బలమైనదైతే ఈ విధంగా అమ్మవారి కానుకలు మనం జయించుకోవచ్చు, అప్పచెప్పచ్చు. దాంట్లో ఎలాంటి సందేహం లేదు. కోరిక మాత్రం సత్యమైనది ఉండాలి. కోరిక సత్యమైనది కాదు, ఇంటికి వచ్చినాక పూజ కూడా అంత వైభవంగా చేయాలి. సాక్షాత్తుగా అమ్మవారిని వెంట తీసుకుని వెళ్తున్నారు మీరు. వెంట తీసుకుని మన మామూలుగా ఇంటికి విఐపి అయితేనే వాడిని శత మీద వాడికి మొసతిట్టు మనం వాడికి యాస్ట్రక్ట్ ఇస్తామా లేదా మర్యాద. అటువంటిది అమ్మవారు మన ఇంటి వస్తే ఏ విధంగా మర్యాద చేయాలి? మనస్ఫూర్తిగా అమ్మవారు ఇష్టాన్ని ప్రీతి చెందే విధంగా పూజించినట్లయితే ఖచ్చితంగా మన కోరిక అమ్మవారు నెరవేరుస్తూ ఉంది. ఇక్కడ జరుగుతుంది సత్యంగా. ఎందుకంటే నేను ఈ యొక్క పీఠంలో ఒక 4 సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి ముడుపులు అందిస్తే ఒక 400 పైచిలుపులు ముడుపులు వేస్తే 300 పైచిలుపులు రిటర్న్ వచ్చాయి. ఈ 4 ఏళ్ల గ్యాప్లోనే 400 పై నడితే 300 పైచిలుపు వచ్చాయి రిటర్న్ లో. అవన్నీ కూడా హోమంలో చూపిస్తాం. మళ్ళీ హోమం చేస్తుంటే 3 కొబ్బరికాయలు వేసామని అవి కాదు. వాళ్ళు మామూలు సందర్భంలో వచ్చినప్పుడు ఆ కొబ్బరికాయలు తీసుకుని పక్కన వేసేసి అవి పౌర్ణమి నాటి హోమంలో అమావాస్య నాటి హోమంలో నెలకు 3 వేసినా ఉడతలేదు. అవి ఇంకా ఒకటి స్టార్టింగ్ లో వచ్చిన ఒకటేసారా ఒకటేసాం. అటువంటిది 3 వేసినా 4 వేసినా ఉడతలేము. వస్తున్నా అంటే కొంత తొందరగా వాళ్ళ కోరికలు నెరవేరుతున్నాయి. సత్యమైన కోరికలు ఆ విధంగా అవుతున్నాయి. కాబట్టి ఎవరికైనా ఇష్టత అలాంటి సమస్య ఉంటే తప్పకుండా ముడుపు వేసినట్లయితే ఆ సత్యమైన కోరిక అయితే అమ్మవారికి చెల్లినట్లయితే ఆ ముడుపు ద్వారా ఇంకోటికి బాధ కావద్దు, ఇంకోటికి ఆ ముడుపు ద్వారా సమస్య చేకూరద్దు. అది అందులో సత్యమైనా కూడా మనం చేసే పనిలో ఇంకోరు ఇబ్బంది పడకుండా ఉన్నట్లయితే మనము భగవంతుడి సాక్షాత్కారంలో ఉన్నట్టే, భగవద్ అనుగ్రహం మన పైన ఉన్నట్టే. కొబ్బరికాయలు కొట్టినట్టేనండి.
लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं वासे भूतसमस्तदेवमणिदां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवद्ब्रह्मेन्द्र गङ्गाधरां वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रिया सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मी श्रीलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी प्रसन्नां सर्वदा वराङ्कुशोपाशमरीतिमुद्रां करे वहन्तीं कमलासनस्तां वाराटकोटिप्रतिभां त्रिनेत्रां मदेहमाम्बां जगदीश्वरीं तां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते ॐ वराहमुख्यै च विद्महे दण्डनाथाय धीमहि तन्नो अर्घि प्रचोदयातु दिगम्बराय विद्महे अश्ववाहनाय धीमहि तन्नो उन्मत्त भैरव प्रचोदयातु श्री गुरुभ्यो नमः। जय वाराही। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। वराह मुख्यै च विद्महे दण्डनाथाय धीमहि तन्नो अर्घ्यः प्रचोदयात्। उन्मत्त भैरवांका सहित वाराह्यै नमो नमः। శ్రీ మహమ్మాయి దేవి ఎరగందన భక్తి యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా వీక్షిస్తున్నటువంటి భక్తాదులందరికీ కూడా వారాహి అనుగ్రహ సిద్ధిరస్తు. జై వారాహి. మన వారాహి పూజాపీఠంలో కరీంనగర్ యందు వేంచేసినటువంటి అమ్మవారి పూజాపీఠంలో ఈరోజు ఆషాఢ మాస భక్త నవరాత్రి మహోత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయని మొన్ననే తెలుపుకున్నాము. మరి ఈరోజు ఉదయం నుండి సాయంకాలం వరకు కూడా అమ్మవారి సపర్య కార్యక్రమాలను కూడా జరిగాయి. అత్యంత మహావైభవంగా గణపతి పూజ, స్థలశుద్ధి కోసం పుణ్యాహవచనము, అదేవిధంగా అంకురార్పణ, అఖండ స్థాపన, ప్రధాన కలశ స్థాపన, పరివార దేవత స్థాపనలు కూడా జరిగాయి. సాయంకాలం విశేషంగా అమ్మవారి వారాహి అమ్మ యొక్క అవతారంలో 9 రోజులు 9 అవతారాల్లో అమ్మవారిని పూజించుకుంటామని మొన్నే మనం తెలుపుకున్నాము. అందులో భాగంగా ఈరోజు అమ్మవారిని ఆదివారాహి రూపంలో మనము అమ్మవారిని పూజించుకున్నాము. ఆది అనగా మొదలు. సృష్టికి ఏ విధంగా అయితే ఆది ఉంటుందో అదేవిధంగా ప్రతి మానవుని యొక్క పుట్టుక కూడా ఒక అర్థం ఉంటుంది. అర్థాన్ని తెలిపేదే మొదలు. అటువంటి వారాహి అమ్మవారిని మనం చేసే ప్రతి కార్యంలో మొదలుపెట్టే కార్యక్రమం ప్రతి అంతా కూడా ప్రతి వ్యక్తి కూడా ప్రారంభించేటువంటి ప్రతి పని సక్రమంగా నెరవేరాలని, ఎలాంటి కామ్య కోరికలైనా కూడా ఇబ్బందులు లేకుండా మీ కార్యక్రమం సకాలంలో అమ్మవారి అనుగ్రహం చేత పూర్తి కావాలని ఎంతో వైభవంగా అమ్మవారిని మన పీఠంలో కొలుచుకోవడం జరిగింది. వారాహి అమ్మవారి పూజా కార్యక్రమంలో భాగంగా అమ్మవారికి ఈరోజు సాయంత్రము మొదటి రోజుగా 7 గంటల ప్రాంతంలో ప్రదోషకాల సమయమందు విశేష మహిళామణుల చేత విశేష కుంకుమార్చన పూజా కార్యక్రమం ఎంతో వైభవంగా జరిగింది. అమ్మవారికి ఇక్కడి వారే కాకుండా సుదూర ప్రాంతం నుంచి కూడా ఎంతో వ్యయ ప్రయాసతోని అమ్మవారిని దర్శించుకోవాలనే భాగ్యం చేత మా పీఠానికి వేయించేసి అమ్మవారి పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని ఎంతో మంది భక్తులు కూడా చాలా సంతోషపడ్డారు. సాయంకాలం వేళ స్థాపిత దేవత హోమాలు, అదే విధముగా పరివార దేవత భైరవ హోమ సహిత మహా ఆదివారాహి హోమం కూడా జరిగింది. పూజానంతరము అమ్మవారికి
ధూపహారతి మరియు విశేష నక్షత్రహారతి, నాగహారతి, కుంభహారతి, మహాకర్పూర హారతి ఇత్యాది మహాహారతి కార్యక్రమం, అమ్మవారికి విశేష మంగళహారతి నీరాజనలు, అదేవిధంగా భక్తాదుల చేత అమ్మవారి భజన కీర్తనలు కూడా జరిగినాయి. ఇటువంటి సేవలు మరెన్నో కూడా ఈ యొక్క 9 రోజుల పాటుగా మనం అమ్మవారి అనుగ్రహం చేత నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నాము. భక్తులందరూ కూడా వారికి తోచిన విధంగా కూడా అమ్మవారి పూజా కైంకర్యాల్లో పాల్గొంటూ అమ్మవారి సేవకు తమ వంతు బాధ్యతగా సప్తమాతృకంలో ఒకరైనటువంటి వారాహి పూజ అంటే మహాశక్తివంతమైనది. దేవతలకే శక్తి ప్రసాదించేటువంటి మాతృకలలో ఒకరు కాబట్టి అటువంటి అమ్మవారిని ఎంత జాగరూకతతోనే కొలిస్తే అంత వైభవంగా మనకు అమ్మవారి అనుగ్రహం ప్రసాదిస్తుంది. మరి అటువంటి అమ్మవారిని జాగ్రత్తగా కొలుసుకోవాలి. కాబట్టి మరి ఇంట్లో అయితే ఆ విధంగా మనం కొలుచుకోలేమనే భావన చేత చాలా మంది కూడా ఇక్కడికి విచ్చేసి అమ్మవారి యొక్క పూజా కార్యక్రమాన్ని విశేషించి అత్యంత శ్రద్ధాభక్తులతో వీక్షించి అమ్మవారి కరుణను పొంది ఉన్నారు. వారాహి పూజాపీఠంలో భక్తుల యొక్క సౌకర్యార్థమై ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని పూజ చేసుకోవడానికి వెసులుబాటు కల్పిస్తూ గోత్రనామార్చనని, కుంకుమార్చనని, అదేవిధంగా అభిషేకాది హోమ కార్యక్రమాల్లో భక్తులకు కూడా భాగస్వామ్యాన్ని కల్పిస్తూ వారాహి అమ్మవారి పూజాపీఠం ముందుకెళ్తుంది. కావున కుంకుమార్చన చేసుకోవాల్సిన భక్తులు, అదేవిధంగా మీ యొక్క వేర్లపైన గోత్రనామాలు చెప్పుకొని అర్చించుకునేటువంటి భక్తులు, అదేవిధంగా మేము హోమంలో పాల్గొంటాము అనే ఆసక్తి గల వారు ఎవరైనా కూడా మా పీఠం నెంబర్ కింద ఉంది. ఆ కింద చూసినటువంటి వారాహి పూజా పీఠానికి మీరు ఫోన్ ద్వారా తెలిపినట్లయితే మేము మీకు సమాచారాన్ని అందిస్తాము. అమ్మాయిదేవి ఎలగంతల భక్తి యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా వీక్షించినటువంటి ప్రేక్షక మహాశయులందరినీ కూడా శుభాశిస్సులు జరుపుకుంటూ జై వారాహి, జై జై వారాహి. జై వారాహి. నా పేరు దామోదర్. నేను ఇక్కడే పక్కన ఉన్న గోపాల్పూర్ గ్రామం నుండి వచ్చాను. 2022 నుండి సుమారు ఇక్కడికి వస్తున్నాను. గత 3 సంవత్సరాల నుండి నాకు ఒక చిన్న అనుభవం గురించి ఇక్కడికి వచ్చి అమ్మవారిని మొక్కుకున్నాను. అప్పటి నుండి నాకు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా నాకు కార్యక్రమాలన్నీ కూడా సక్రమంగా జరగడం జరిగింది. అందుకని నేను అమ్మవారిని చాలా నమ్ముకున్నాను. అప్పటి నుండి నాకు యథావిధిగా అన్నీ అవుతూనే ఉన్నాయి. అమ్మవారు చాలా గొప్పవారు. వారి గురించి చెప్పాలంటే మాటలు రావు మనకు. ఎవరో ఏమో చెప్పి నేను నమ్మడం కన్నా మనంతటా మనం అనుభవిస్తే మనకు తెలుస్తుంది వాస్తవం అక్కడ ఏముంది అని. ఒకసారి మీరు కూడా వచ్చి దర్శనం చేసుకోండి, మీ అనుభవాలని కూడా మాతో పంచుకోండి. జై వారాహి.